तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड विंश परिच्छेद पृष्ठा 242। दक्षिणेश्वर मंदिर रे जन्माष्टमी दिन भक्त मान गहन सुबोधंकर आगमन पूर्ण मास्टर गंगाधर क्षीरोद निताई। श्रीरामकृष्ण से पूर्व परिचित घरे विश्राम करुछंती। राति 8टा सोमवार भाद्र 16 दिन श्रावण कृष्णा षष्ठी 31 अगस्त 1885 ख्रीष्टाब्द। ठाकुरे असुस्थ गलारे व्याधि देखा देइछि, किंतु राति दिन गोटे चिंता किपरि भक्त मानकर मंगल हेब। बेले बेले पिलांक परि रोग पाई कातर पर मुहूर्त सबु भूली जाई ईश्वरंक प्रेम रे विभोर एवं भक्तों प्रति स्नेह और बात्सल्य उन्मत्त प्राय। 2 दिन हेलाणी गत शनिवार राति रे श्रीयुक्त पूर्ण चिठी लिखिछंती। मोर खूब आनंद हुए, दिने दिने राति रे आनंद रे निद हुए नहीं। ठाकुरे चिठी पढ़ा शुणी कहिले, मो देहरे रोमांच होउछि, ताहार एही आनंदर अवस्था परे रहीजिवो। चिठीटा देखे, चिठीटी को मड़ी हाथ मुठारे धरी कहउछंती, अन्य मानकर चिठी मु छुई पारे नहीं, एहार खूब भल चिठी। सही राति रे अल्प समय पाई शोइछंती। हठात देहरु झाड़ बहिला। सेजरू उठी पड़ी कहउछंती, मोर मने होउछि ए रोग भल हेब नाही। एही कथा शुणी भक्त माने समस्ते चिंतित हेले। श्री श्री माँ ठाकुरंक सेवा करिया पाई आछंती और अति निभृतरे নহবत्रे वास करती। से जे নহবत्रे रहुछंती ए कथा भक्त माने प्राय केही जानी नाहंती। जड़े भक्त स्त्रीलोक मध्य केते दिन हैला নহবत्रे अछंती। से ठाकुरंक घर को प्राय आसंती और दर्शन करती। ठाकुर तांकु ता पर रविवार दिन कहउछंती, तुमे बहुत दिन हैला एठारे अछ, लोक माने कोन भाबिबे, बरं तुमे जाई घरे 10 दिन रह। मास्टर यही समस्त कथा शुणिथिले। आज सोमवार, ठाकुरे असुस्थ अछंती। राति प्राय 8टा। ठाकुरे छटखटटी उपरे घर आड़क पछ करी दक्षिण दिगको मुंड करी शोइछंती। गंगाधर संध्या परे कलिकतारू मास्टरंक सहित आसिछंती। से तांक पाद तले बसिछंती। ठाकुरे मास्टरंक सहित कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, 2 जण पिला आसिथिले। शंकर घोषंक नातीर पुओ सुबोध आउ गोटे तांक पड़ार पिला क्षीरोद। भल पिला जड़िए। सेमानंकु कहिली, मोर एबे बेमारी, तुम पाखकु जाई उपदेश नेबाकु कहिली, तुमे टिकिए जत्न कर। मास्टर कहउछंती, आज्ञा हाँ, आम पड़ारे सेमानंकर घर। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, सेदिन पुणी देहरु झाड़ बही निद भाईगला, ए रोगटा कौन हैला? मास्टर कहउछंती, आज्ञा थरे भगवान रुद्रंकु देखाइबाकू आमे ठीक करिछु। MD पास करछंती, खूब भल डाक्तर। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, केते नेबे? मास्टर कहउछंती, अन्य मानंक ठारू 20-25 टंका नियंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, तेबे थाउ। मास्टर कहउछंती, आज्ञा आमे खूब बेसी हेले 4-5 टंका देबू। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, अच्छा एपरी भाबरे जदि थरे कह, दयाकरी तांकु टिकिए देखिबे चलतु, एठाकर कथा किछि शुणी नाहंती। मास्टर कहउछंती, बोध हुए शुणिछंती, एक प्रकार किछि नेबे नाही बोली कहिछंती, तेबे आमे देबू, काहेकि ना ताहले पुणी आसीबे। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, निताई डाक्तर को आनिब तो से बरं भल। आउ डाक्तर माने आसी कौन बा करुछंती, केवल चिपाचिपी करी रोग बढ़ाई देउछंती। राति 9टा। ठाकुरे टिकिए सुजी खीरी खाइबाकू बसिले। खाइबारे कौनसी कष्ट हैला नाही। सेथिपाई आनंदरे मास्टरंकु कहउछंती, टिकिए खाई पारिली, मनरे बेस आनंद हैला। आज जन्माष्टमी मंगलवार भाद्र 17 दिन 1 सेप्टेम्बर 1885 ख्रीष्टाब्द। ठाकुरे स्नान करिवे। जड़े भक्त तेल लगाई देउछंती। ठाकुरे दक्षिण बारंडारे बसी तेल लगाउछंती। मास्टर गंगा स्नान करी आसी ठाकुरंको प्रणाम कले। स्नानांते ठाकुरे गामुछा पिंधि दक्षिणमुख होई सेही बारंडारू देवदेवी मानक उद्देश्य प्रणाम करुछंती। देह असुस्थ थिबारु काली मंदिर को बा विष्णु मंदिर को जाई पारिले नाही। आज जन्माष्टमी। राम और अन्य भक्त माने
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନବବସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନୀ ଲୁଗା ଓ ଦେହରେ ଲାଲ ଚଦର। ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅପାପବିଦ୍ଧ ଦେହ ନବବସ୍ତ୍ରରେ ଶୋଭା ପାଇଲା। ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେ ଦିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଗୋପାଳ ମା ଗୋପାଳ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି କାମାରହାଟିରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଦୁଃଖ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ ବେମାରୀ ହୋଇଛି। ଗୋପାଳ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅଦୃଷ୍ଟ, ଟିକିଏ ହାତରେ ନିଅ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୋପାଳ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋପାଳ ବୋଲି ସେବା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମିଶ୍ରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମିଶ୍ରି নহବତକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କିଏ 100 ଥର ମାଗିବ, ଏଠାରେ ଥାଉ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା। କଲିକତାରୁ ଭକ୍ତମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳରାମ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଛୋଟ ନରେନ, ନବଗୋପାଳ, କାଟୁଆରୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଖାଲ, ଲାଟୁ ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ରହନ୍ତି। ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ସାଧୁ ପଞ୍ଚବଟୀରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ନରେନଙ୍କ କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଆବୁ ଅଛି। ଠାକୁରେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆବୁଟାକୁ କାଟି ପକାନା। ଏଇଟା ତ ବେକରେ ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଥିର କ୍ଷତି କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଏକଶିରା କାଟୁଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟ। ପଞ୍ଜାବୀ ସାଧୁ ଜଣକ ବଗିଚା ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀର ଭାବ। ଦେଖେ ଯେପରି ଶୁଖିଲା କାଠ। ଠାକୁରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଛି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେପରି ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଭାବାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ତ କାହିଁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ମନ ଥିଲେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା କଷ୍ଟକର। କହିଛି ତା'ର ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଘରେ ପିଲାପିଲିଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମନ ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭାବ ପଶିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମାପଦ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। କାଟୁଆର ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଟିକିଏ ଟେରା। ବୈଷ୍ଣବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହାକୁ ସେହି ଭାବ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ହରିଣକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭରତ ରାଜାଙ୍କର ହରିଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯେ ହୁଏ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖି କହିଲେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜର ରୋଗ ଭଲ କରିପାରୁନାହିଁ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଏସବୁ ହୀନବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କିପରି ଭକ୍ତି ହେବ, ସେହି ଚେଷ୍ଟା କର। ଭକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବଗିଚାକୁ ଆସିଛ। କେତେ ହଜାର ଡାଳ, କେତେ ଲକ୍ଷ ପତ୍ର, ଏସବୁ ଖବରରେ କ'ଣ କାମ? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରୀଶ ଘୋଷ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ମଦ ପିଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଥାପୁଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ୟାକୁ ହୁକ୍କା ଦିଅ। ଗିରୀଶ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହା ଯଦି ନ ହୁଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ତୁମର ସେବା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବର ଦିଅ ଭଗବାନ, ବର୍ଷଟିଏ ତୁମର ସେବା କରିବି। ମୁକ୍ତିର ତ ହରିଲୁଟ, ତା ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରେ। କୁହ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ଷଟିଏ ସେବା କରିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଲୋକ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କେହି କିଛି କହିବେ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ କୁହ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ଏଇଠାରେ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜିଦ୍ ଦେଖି, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁରଙ୍କ ଗଳାରେ ବ୍ୟାଧି। ଗିରୀଶ ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁହ, ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଝାଡ଼ିଦେବି। କାଳି କାଳି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହୋଇଯା। ଫୁଁ। ଭଲ ଯଦି ନ ହୋଇଥାଏ ତ ଯଦି ମୋର ଏହି ପାଦରେ କିଛି ଭକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହେବ। କୁହ, ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି,
ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଏସବୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ରୋଗ ଭଲ ହେବାର କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୁଲାଉଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଛି, ଏପରି କଥା ମୁହଁରେ ଧର ନାହିଁ। ଭଗବତ୍ ନ ଚ କୃଷ୍ଣବତ୍। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବିପାର। ନିଜର ଗୁରୁ ତ ଭଗବାନ, ତଥାପି ଏସବୁ କଥା କହିବା ଅପରାଧ। ଏ କଥା ମୁହଁରେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, କୁହ, ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଯିବ। ଗିରିଶ ନିଜ ଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ରୂପ ଧରି କାହିଁକି ଆସିନ? ଟିକିଏ ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏଥର ବୋଧହୁଏ ବଙ୍ଗଳା ଉଦ୍ଧାର। କେହି କେହି ଭକ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ଉଦ୍ଧାର, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଗିରିଶ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କେହି ବୁଝିଛ? ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ କାତର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ିବାଲା ଡାକୁଥିଲା। ଗିରିଶ ଉଠି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମାରିବ ନାହିଁ ତ? ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ। ଗିରିଶ ଫେରିଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ମୋତେ ପବିତ୍ରତା ଦିଅ, ଯେପରି କେବେ ହେଲେ କିଛି ପାପ ଚିନ୍ତା ନ ହେଉ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ପବିତ୍ର ଅଛ, ତୁମର ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି, ତୁମେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନା, ମନ ଖରାପ, ଅଶାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ମଦ ପିଇଲି। ଟିକିଏ ପରେ ଗିରିଶ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଏପରି କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଏହି ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସେବା କଲେ। ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଆହାର କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସର୍ବଦା ହିଁ ଭାବ ଅବସ୍ଥା। ଜୋର କରି ଦେହ ଉପରେ ମନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଳକ ପରି ଅକ୍ଷମ। ବାଳକ ପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକିଏ ଖାଇଲି, ଟିକିଏ ଶୋଇବି, ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ବାହାରେ ଯାଇ ବସ। ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଘରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟ, ଗୁରୁ ରୂପଟି ବେଶ୍ ଲାଗେ, ଡର ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଭାବ ଦେଖିଲେ 10 ହାତ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ, ଡର ମାଡ଼େ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି ଆସନ୍ତି। ସବଧା ସାଧନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଗୁରୁ ହିଁ ଆସି ଶିଷ୍ୟକୁ କହନ୍ତି, ଏ ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ ତୋର ଇଷ୍ଟ। ଏହି କଥା କହି ସେ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ବା ଗୁରୁ, କିଏ ବା ଶିଷ୍ୟ, ସେ ବଡ଼ କଠିନ ଠାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଶିଷ୍ୟର ପାଦ। ଗିରିଶ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ନବଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଶୁଣ, ଶିଷ୍ୟର ମୁଣ୍ଡଟି ଗୁରୁଙ୍କର, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟର, ଶୁଣିଲ? ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଏ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ବାପ କାନ୍ଧରେ ପୁଅ କ'ଣ ଚଢ଼େ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟର ପାଦ। ନବଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସେପରି ଛୋଟିଆ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ସିନା ଚଢ଼ିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବିରାଡ଼ି ଛୁଆର ସ୍ୱଭାବ, ମା ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର, ମା ଯାହା କରେ। ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ କେବଳ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହୁଏ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମା କେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ରଖୁଛି ତ କେତେବେଳେ ବିଛଣା ଉପରେ ରଖୁଛି। ଏହିପରି ଭକ୍ତ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମକ୍ତାରନାମା ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଶିଖମାନେ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପ ମା, ସେ ପୁଣି ଦୟାଳୁ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବାପ ମା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରୁ ଲୋକେ ଆସି କରିବେ? ଏପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ନିଜର ମା, ନିଜର ବାପ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ସ୍ୱଭାବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ମାଆକୁ ଜାପଟି ଧରେ। ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ଅଛି। ମୋତେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଜପତପ କରିବାକୁ ହେବ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିପାରିବି। ଏମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବ। ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଭକ୍ତ। ଯେତେ ଆଗେଇବ ସେତେ ଦେଖିବ, ସେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ, ସେ ହିଁ ଇଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଆଗେଇବ ଦେଖିବ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରୂପାର ଖଣି, ସୁନାର ଖଣି, ହୀରା ମାଣିକ। ତେଣୁ ଆଗେଇ ଯାଅ।
ଆଉ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଏ କଥାଟି ବା କିପରି କହିବି? ସଂସାରୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଗେଇ ଗଲେ ସଂସାର ଯେ ଗୋଲ ହୋଇଯିବ। କେଶବ ସେନ ଉପାସନା କରୁଥିଲା। କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ଭକ୍ତି ନଦୀରେ ଯେପରି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କେଶବକୁ କହିଲି, ଆହେ, ତୁମେ ଭକ୍ତି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବ କିପରି? ବୁଡ଼ିଗଲେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଡ଼ ମାରିବ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।